वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आपकी होस्ट कलना। आपके दोस्त सुलग्ना। A very warm welcome to Bhavesh Patel sir and Hardik sir and all our friends over here. તો ફરી પાછા આપણે 3 વર્ષ પછી આજે મળીએ છીએ ટુ સેલિબ્રેટ અ ફાઉન્ડેશન ડે એન્ડ એડમિન ડે. મજા કરવા મળ્યા છીએ એટલે મજા જ કરીશું. અમે બધાએ ખૂબ મહેનત કરી છે કે તમારી સામે અમે કંઈક સારું પરફોર્મ કરીએ. ગીતો, નાટક, ડાન્સ બધું જ પ્રસ્તુત કરવાના છીએ, પણ ક્યાંક બેસૂર થઈએ કે ડાયલોગ ભૂલીએ કે કોઈ સ્ટેપ મિસ કરીએ તો એના તરફ ધ્યાન ના આપતા બસ આનંદ કરજો. સો આજની શુભ શરૂઆત કરીએ છીએ ગણેશ વંદનાથી, જે રજૂ કરે છે ક્રિષ્ના ફ્રોમ મેડિકલ સ્ટોર, ખ્યાતિ અકાઉન્ટ્સ, પૂર્વા મેડિકલ સ્ટોર, સ્વાતિ ડાયટિશિયન, સુમન ઓપીડી કોઓર્ડિનેટર. सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी सरकी माल भुक्ता फळाची जय देव जय देव. तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं. दुआ दे अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना. जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति. जय देव जय देव देव गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपतये नमः. लंबोदर गणेशा ओम नम गणपतये नमः. चिंगारिया अजो मेरे दफन इनको जरा देखे बन जाऊं मैं अगन. चिंगारिया अजो मेरे दफन इनको जरा देखे बन जाऊं मैं अगन. लहक रहा इशारा देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके करता हूँ मैं हवन. ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमो नमः. देवा 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 नमः नमो नमः. महसूस मुझको जब मैं छुआ. ओम देवा 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 नमः नमो नमः. સમાઈ દીધું તમે લોકોએ તો સ્ટેજને. Please come on the stage. હા બંધ કરાવી દે.
तो जरा हाय ऐसे न आहे बराती कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए आपका अरमा आपका नाम मेरा कराना और नहीं इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जगता है कहीं आँखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए यूं तो अकेला भी अक्सर किसके सफल सकता हूँ मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं माना है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद ही सनम फैसला कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के ओ मेरे दिल के थैंक यू मधुर प्रस्तुति थी। थैंक यू सो मच मेहुल भाई, थैंक यू सो मच। पुरानी चाहे गीत हो या रिश्ता, उसकी महक हमेशा ताजा ही रहती है। सच ही कहा है, ओल्ड इज गोल्ड। लेट्स लिसन टू सच ए सॉन्ग फ्रॉम आवर कॉलमेट, प्लीज मैम।
याद दिलाती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सुरक्षा कोई साधन से नहीं बल्कि आपके आचरण से होती है। मोबाइल पर बात करना हो या हेलमेट पहनना हो, जिंदगी बचाना आपके हाथ में है। पर कुछ भी हो जाए, जीवराज छे ने। इसी मैसेज के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं एक स्किट। जेठाभाई, जयेशभाई, नरसिंहभाई, दयाबेन, राजूभाई, जयाबेन एंड गौतम भाई। જવાનું મોડું થાય આજકાલના છોકરાઓ તો મોડી રાત સુધી મોબાઈલ જોવે ને સવારે વહેલા ઉઠે નહીં મોડું થાય એટલે ભાગો ભાગ કરે રોજ સવારમાં તારી પાસે કેમ બૂમ પડાવવા આવે છે કરવામાં ચાલો તારે મોબાઈલ વાત કરવાની જોઈએ છે તારે અમારા વખતમાં સવારે 5 વાગે ઉઠી તૈયાર થઈ 7 વાગે તો નીકળી જતા તમને તો મોટા મોટા બાઈકો લાવી આપે તોય તમે રોજ મોડા પડો અરે ચાલ ઉઠે છે તો મારી તો કાઢો અરે મારી દેડો તૈયાર શું ગયા મોડું થાય સવારે થોડો વહેલો ઉઠતો તો શાંતિથી જવાય તમને પણ મેં ના કહ્યું હતું કે આટલા મોટા બાઈક ના લઈ આવો જો હવે આ બાઈક હવામાં ઉડાડશે શું છે તમારા મા દીકરાને સવાર સવારમાં શાંતિ રાખો ને તમે જાઓ સીધો મોબાઈલ લઈને બેઠો છે અને એને નાવા ધોવાનું કરે એને પણ ક્લાસમાં જવાનું છે મમ્મી મારો વારો આવ્યો બાઈક લઈ આવું મારે તો સાયકલ લઈને જવાનું સાહેબ મારા દીકરાને કશું ના થાય હું અને મારી પત્ની હોસ્પિટલ આવીએ છીએ ચોક્કસ આવો તમારા દીકરાને સારું છે માથાના ભાગમાં 4 ટીપ લીધા છે સીટી સ્કેન કરાવ્યું છે સીટી સ્કેન રિપોર્ટ નોર્મલ છે ચિંતા
ના કરતા એક દિવસ નાખવું પડશે. સાહેબ આપની હોસ્પિટલ જે જાણ્યું હતું એ બધું સાચું છે. મારા દીકરાનો જીવ બચાવવા બદલ આપણો આપણી ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બાઇક ચલાવતા હોય ત્યારે મોબાઈલ પર વાતચીત કરવાની અને હેલ્મેટ એડજસ્ટ કરવાનું એવું અમારી ચિંતા ના કરતા હોય છીએ. Thank you so much, team. Brought to you by Mr. Ishad Khan Pathan from Biomedical. Please listen to them. जाने
जमाने भर का प्यारा न जाने किस पे आएगा दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा थैंक यू सुपर से भी ऊपर. थैंक यू सो मच पठान भाई फॉर द मेलोडियस सॉन्ग. कुछ गीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं, और वो जब गीत दो आवाजों में खिल उठते हैं तो उसके रंग ही कुछ अलग हो जाते हैं. तालियों के साथ स्वागत करते हैं उन कलाकारों की जिनका नाम ही नहीं, स्टेज पर आना ही पहचान है. ये रातें ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा. ये बाहों में बाहें, ये बहती निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा. सितारों की महफिल में करके इशारा, सितारों की महफिल में करके इशारा, कहाँ तो सारा जहाँ है तुम्हारा. ये रातें कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे. कसम है तुम्हें तुम मगर मुझसे रूठे. रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे. ये बहा दो दिलों में कि मिलकर कभी न होंगे जुदा. રાજુભાઈ જોશી હવે थैंक यू राजू भाई एंड कल्ला भाई, थैंक यू सो मच. दोनों कलाकारों ने तो अपनी आवाज से ये गाने की मिठास ही और बढ़ा दिए. थैंक यू सो मच.
Neerabhai, I would like to hand over the stage to you. જર્ની એટ જીવરાજ 36 વર્ષ આપણી હોસ્પિટલને પૂરા થયા છે. આપણે એડમિન ડે સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ. 36 વર્ષના સમયમાં ઘણા બધા કર્મચારી આપણી જોડે જોડાયા અને આપણામાં અહીં બેઠેલા ઘણા કર્મચારી એવા છે કે એમણે એમની જિંદગીની કદાચ આ પહેલી નોકરી હશે અને આ જ છેલ્લી નોકરી હશે. કોઈ પણ સંસ્થા, કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આટલો ભવ્ય વારસો એ ધરાવતા હોય ત્યારે એમાં કામ કરતા એની જોડે જોડાયેલા દરેક જણ એનો પણ ફાળો એટલો મહત્ત્વનો જ છે. ઘણા બધા કર્મચારીમાંથી આપણે અત્યારે 15, 20, 25, 30 વર્ષ સુધી પહોંચેલા કર્મચારીઓના કેટલાકના નાના ક્લિપ કે એમણે એમની જિંદગીની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી અને જીવરાજના ગ્રોથની જોડે એ બધાનો પણ ગ્રોથ થયો છે. એક નાનું આપણે ઓડિયો વિડીયો ક્લિપ અહીં મૂકી છે. જોડે જોડે એ પણ કહેવાનું કે 24 કલાકના દિવસમાં તમે 8 કલાક નોકરી કરો છો, 8 કલાક સૂઈ જાઓ છો. 1/3 એવરી ડે, 1/3 દિવસ તમે જીવરાજમાં કાઢો છો અને દરેક જણે અહીંયા પોતાનું એક બીજું ફેમિલી, એક ઘર ઊભું કરી નાખ્યું છે. એ લાગણીથી બધા જોડાયેલા છે અને અત્યારે આપણે એ જ થોડી કિંમતી પળો એમની લાગણીને અહીંયા શેર કરીએ છીએ. પ્લીઝ જોજો જરા. મારું નામ કીર્તન ઉપાધ્યાય છે. હું આ હોસ્પિટલમાં સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે પોસ્ટ બજાવું છું, મારી ફરજ બજાવું છું. હું અહીંયા 1988માં જોડાયો હતો. જ્યારે જોડાયો ત્યારે અહીંયા સ્વર્ગસ્થ રતુભાઈ અદાણી પ્રમુખ હતા. એમની સાથે મને કામ કરવાની તક મળી. એમની સાથે ઘણી ચીવટપૂર્વક અને ચોકસાઈપૂર્વક કામ કરવાની મને તક મળી હતી. એ પણ મારા માટે જિંદગીનો એક લાવો જ હતો. અને એમની અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ ઓફિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટો બધા સાહેબો આવ્યા, ઉપરી અધિકારીઓ, એ બધાની સાથે મને ખૂબ જ સરસ રીતે કામ કરવાની તક મળી. નવું જાણવા મળ્યું, નવું શીખવા મળ્યું. અને આ આપણી હોસ્પિટલ છે તો આપણી ઓળખાણ છે. આપણી હોસ્પિટલના કારણે આપણી ઓળખાણ છે. હોસ્પિટલ છે તો આપણે બધા છીએ. હું એવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે આપણી હોસ્પિટલ પ્રગતિના પંથે સિદ્ધિના સોપાન સર કરી સફળતાના સર્વોચ્ચ શિખર પર વિરાજમાન થાય તેવી મારી અપેક્ષા છે. સૌ જીવરાજ પરિવારનો આભાર. My trip at Jivraj, September 1989, an introvert petite female was appointed as pathology of Jivraj Mehta, Mrs. Banu Nayak. No vision, no ambition. On 2nd October 1989, after the grand opening, I was trusted to run the pathology department. I organized, I learned, I implemented. But subconsciously, I was obsessed with quality, technology, automation. So I became loud. I demanded, I explored, I expanded. I grew and the department grew as well, while the institute was also growing. Management gave me promotions, but then there was the hunger of the department and the institute for quality and technology. Then came my retirement. I looked back and found there was 360 degrees transformation from what I was. I was now a responsible, confident leader. My journey continued post-retirement and it's now accreditations, trainings, etc. It has been a very smooth journey with no roller coasters at all, and I'm really grateful for the fatherly figures of the institute who just told me 2 words. તું અહીંયા કામ નથી કરતી, આ તારી હોસ્પિટલ છે. I wish to continue my journey for few more years. Please wish me luck. નમસ્તે. આ સંસ્થામાં અને હાલમાં હું ઓડિટ ઓફિસમાં ઓડિટ વિભાગમાં સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે ફરજ બજાવું છું. શરૂઆતથી ઓડિટની કામગીરી અંગે અલગ અલગ ઉપરી અધિકારીઓની સૂચના અને માર્ગદર્શન પ્રમાણે કામગીરી કરી હોસ્પિટલનું વિસ્તૃતીકરણ થવાથી અને અદ્યતન ટેકનોલોજી આવવાથી તમામ કામગીરી કોમ્પ્યુટરાઇઝ થતી ગઈ. પરિણામે મને ઘણું નવું જાણવા અને શીખવા મળ્યું. હું કાયમ માટે આ
હોસ્પિટલને આભારી રહીશ. આપણી હોસ્પિટલ ખૂબ જ પ્રગતિ કરે તેમાં હું સહભાગી થઉં એવી અપેક્ષા સાથે. મારું નામ મેવાડા મુકેશ છે. હું છેલ્લા 30 વર્ષથી આપણી હોસ્પિટલમાં ફરજ બજાવું છું. મેં ઘણા બધા વિભાગોમાં ફરજ બજાવેલી છે. પહેલાં હું એટેન્ડન્ટ તરીકે કામ કરતો હતો. પછી સંસ્થા અને અમારા ડૉક્ટર્સના સાથ સહકારથી મને આસિસ્ટન્ટ ડાયાલિસિસ ટેકનિશિયન તરીકેનું પ્રમોશન મળ્યું અને અત્યારે હાલમાં હું આઈસીયુ જેવા વિભાગમાં ડાયાલિસિસ ટેકનિશિયન તરીકે કામ કરી શકું છું. એ બદલ હું આપણી હોસ્પિટલ અને સંસ્થાનો આભાર માનું છું અને અમારા ડૉક્ટર અને સહકર્મચારીઓનો આભાર માનું છું કે મને આવી પવિત્ર જગ્યાએ સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે. એટલે ચિંતા ના કરતા જીવરાજ છે ને. રાજેશ એમ જોશી, જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ એટલે મારા જીવનું જીવન. જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલના કાર્યકાળની વાત કરું તો છેલ્લા આશરે 30 થી 32 વર્ષની મારી ફરજ દરમિયાન શરૂઆતમાં ટેલિફોન ઓપરેટર તરીકેની કામગીરી મેં કરી. ત્યારબાદ ઉપરી અધિકારીશ્રીઓની સૂચના મુજબ ટેલિફોન વિભાગના ઇન્ચાર્જ તરીકેની જવાબદારી મને સોંપવામાં આવી અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મને ઉપરી અધિકારી તેમજ ટ્રસ્ટીશ્રીઓની સૂચના મુજબ PRO તરીકેની કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે. તે કામગીરી પૂર્ણ રીતે નિભાવવા માટે હું ખૂબ જ ઉત્સાહથી કામગીરી કરી રહ્યો છું અને તેનો મને ખૂબ જ આનંદ છે અને ઉપરી અધિકારીશ્રીઓનો તે બદલ આભારી છું. નમસ્તે, મારું નામ રૂપાલી પટેલ છે. આ સંસ્થામાં 31 વર્ષથી કામગીરીમાં જોડાયેલી છું. હાલમાં હું બિલિંગ મેનેજરની કામગીરી બજાવું છું. શરૂઆતના વર્ષોમાં નવા કેસ, જૂના કેસ, OPDની કામગીરી મેન્યુઅલ રીતે કરતા હતા. નવી ટેકનોલોજી આવતા અને ઉપરી અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ અને સૂચના અનુસાર કમ્પ્યુટરમાં કામગીરી કરવાની તક મળી છે અને અમે તેની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. તેનાથી અત્યારે નવા કેસ, જૂના કેસ અને ડિસ્ચાર્જની પ્રોસેસ ઝડપથી થાય છે અને સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. ટીમ વર્ક દ્વારા આ કામગીરી ખૂબ જ સરળતાથી થાય છે. જીવરાજ એક પરિવાર છે અને જીવરાજ મહેતા ઉત્તર થાય છે તે મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. નમસ્તે, હું આ સંસ્થામાં છેલ્લા 31 વર્ષથી જોડાયેલી છું. હું જ્યારે આવી ત્યારે મને આદરણીય રતુદાદાની સેવાની તક મળી. એ પછી મેં તમામ વોર્ડ, તમામ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કર્યું છે. પછી મને OPDમાં મૂકી ત્યારે મને મારા ડૉક્ટરોએ ઘણું બધું શીખવાડ્યું કે અત્યારે હું કોમ્પ્યુટરમાં નંબર બી કાઢી શકું છું, વિઝન લઈ શકું, જમણનું પાણી માપી શકું છું. અને આ મારી કામગીરી જોઈને સંસ્થાએ મને એટેન્ડન્ટની પોસ્ટ આપી. એ પછી હું કાર્ડિયાક OPD ને ઇકો TMTમાં કામ કરું છું. ત્યારે મને મારા સિનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને મારા સ્ટાફે ત્યાં પણ મને ઘણું બધું શીખવાડ્યું કે અત્યારે હું ઇકો TMTના મશીન અને કોમ્પ્યુટરમાં બી કામ કરી શકું છું. એ બદલ મારા સ્ટાફ અને મારા ડૉક્ટરોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મને ઘરે બી કોઈ બી તકલીફ હોય ને હું સવારે જીવરાજમાં આવું, મારા જીવરાજના પરિવાર સાથે વાત કરું તો મારું બધું જ દુઃખ ભૂલાઈ જાય છે. બદલ મારા જીવરાજ પરિવાર અને આ ભૂમિનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ચિંતા ના કરતા, જીવરાજ છે ને. નમસ્તે, મારું નામ હું આ સંસ્થામાં 1996થી સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ તરીકેની ફરજ બજાવું છું. હું જ્યારે જોઈન થઈ ત્યારે મારી નિમણૂક સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં થઈ હતી. ત્યારે અમે મેન્યુઅલી કામ કરતા હતા. અત્યારે ટેકનોલોજીનો વિકાસ થતાં અમે કોમ્પ્યુટરમાં કામ કરીએ છીએ. હું ભાગ્યશાળી છું કે જીવરાજ મહેતાની આ 29 વર્ષની સફરમાં નાનો પણ મહત્વનો હિસ્સો બની શકીશું. જીવરાજ મહેતામાં આપણને પારિવારિક વાતાવરણ જોવા મળે છે. હાલમાં હું કાઉન્ટર ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરું છું. બસ હવે આવનાર વર્ષોમાં આપણે સાથે મળીને સાચી અને સારી સેવા આપી જીવરાજ મહેતાનું નામ વિશ્વના ઊંચા સ્તરે
લઈ જઈ શકીએ તેવી ઈચ્છા સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ધન્યવાદ. નામે પરમાર ગૌતમભાઈ ધુલાવી છેલ્લાથી સુરતથી જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલમાં એટેન્ડન્ટ તરીકે ફરજ બજાવું છું અને મેં દરેક વિભાગમાં કામ કરેલ છે. મારા ઉપરી જે તે વિભાગમાં મારા ઉપરી અધિકારી જે કંઈ પણ કામ મને બતાવતા હતા એ કામથી મને ઘણું બધું શીખવા પણ મળ્યું છે, ઘણું જાણવા પણ મળ્યું છે અને એમને મારા કામથી સંતોષ થયો હતો. હું છેલ્લા ઘણા સમયથી એમ્બ્યુલન્સમાં એટેન્ડન્ટ તરીકે ફરજ બજાવું છું. ત્યાં મને CPRની ટ્રેનિંગ મળેલી હતી. એ CPRની ટ્રેનિંગના લીધે મેં ઘણા ગંભીર દર્દીને જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલના એમ્બ્યુલન્સમાં લાવી અને તે એડમિટ કરી અને સારું થાય તે માટે જ્યારે પેશન્ટની ઈચ્છા થઈ જાય ત્યારે એના મોં પર જે ખુશી હોય એ ખુશી જોઈ અને મને ઘણો આનંદ થાય છે. મને મારા કામથી સંતોષ થયો એવું લાગે છે. માટે આપ સૌનો આભાર. માનનીય સાહેબશ્રી તથા સાથી કર્મચારીઓ, હું ભટ્ટ મીનાક્ષી આ સંસ્થામાં 26 વર્ષથી કામ કરું છું. પ્રથમ વાત કરીએ તો આપણા ગુજરાતી સમાજની અંદર બેન દીકરીઓની સલામતી માટે પહેલાં વિચારવામાં આવતું હોય છે. એ જોતાં આપણને ત્યારે જ નોકરી કરવાની પરમિશન મળે છે કે ત્યાંનું વાતાવરણ સલામતીપૂર્ણ હોય. એ જોતાં 100% હું કહી શકીશ કે આપણી સંસ્થામાં સલામતીવાળું વાતાવરણ છે અને તેથી જ આપણને નોકરીમાં કોઈ જ ચિંતા નથી હોતી. તેમજ આપણા ઉપરી અધિકારીઓનો આપણને સારો એવો સાથ અને સહકાર અને સહયોગ મળી રહે છે. તેમજ સમાજની અંદર જે નવી ટેકનોલોજી અને પદ્ધતિ છે તે અંગે આપણને જાણ કરે છે અને એ શીખવાડે છે, જેથી આપણે ચાલુ સમાજની અંદર આપણે યોગ્ય રીતે આપણે સાથ સહકાર અનુભવી શકીએ અને આગળ ઉત્તરોત્તર આપણી પ્રગતિ થાય તે અંગે પણ આપણને માહિતગાર કરે છે. તેથી હું ખૂબ જ સંસ્થાની આભારી છું. ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતી હતી ત્યારથી કામ શીખતા શીખતા આગળ હું અત્યારે આસિસ્ટન્ટ મેનેજર એડમિનિસ્ટ્રેશન વિભાગમાં ફરજ બજાવું છું. પેલું કહેવાય ને કે કામ કામને શીખવાડે છે એવું એ હકીકત અહીંયા પુરવાર થઈ છે. કામ મને જેમ આપતા ગયા હું શીખતી ગઈ અને આગળ વધતી ગઈ. આ જ મારી જીવરાજની જર્ની છે. હું જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી કામ કરું છું. હું પહેલાં નાની લેબમાંથી કામ કર્યું છે, પછી અહીં જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલમાં 2000થી જોડાયેલું છું. મારા 25 વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા અને અહીંયા આવ્યા પછી મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. અહીંના લેટેસ્ટ મશીનો બધાનો મને અનુભવ થયો, બહુ સારું લાગ્યું મને અહીંયા. અને મેન તો અમારા જે લેબોરેટરીમાં જે અમારો જે સ્ટાફ છે, લેબોરેટરી ઇન્ચાર્જ છે, ભાનુબેન છે, પેથોલોજીસ્ટ અવનીબેન, કેયુરીબેન, બધા અને મારા જે સ્ટાફ જે છે બધા જોડે મને કામ કરવાની બહુ જ મજા આવી અને બહુ સારું મને ઓવરઓલ જીવરાજની જેમ પ્રગતિ થઈ એમ મારી બી પ્રગતિ થઈ ગઈ. અને પહેલાં હું લેબ ટેકનિશિયન થઈ ગયો હતો, હવે હું ટેકનિકલ અત્યારે હું ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર તરીકે કામ કરું છું અને આગળ બી આગળથી પ્રગતિ કરતો રહીશ. થેન્ક યુ. હું રીના પટેલ, હું સંસ્થામાં 24 વર્ષથી જોડાયેલી છું. હું મારી શરૂઆત જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે થઈ હતી અને અત્યારના મેડિકલ વિભાગમાં કામ કરી રહી છું. મારી શરૂઆતના દિવસથી લઈને આજ સુધી જે હોસ્પિટલનો વિકાસ થયો એની સાથે મારો પણ વિકાસ થયો છે. એના માટે મને ગર્વ છે. મેં સંસ્થામાં મારા ઉપરી અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ મેં જે શીખી છું, જે મેં અનુભવ કરેલો છે અને જે હું ટીમવર્ક, નવીનીકરણ અને આવતા પડકારોને સોલ્વ કરી અને ઉજવતા જોયા છે. મેં સંસ્થાના વિકાસની સાથે સાથે અમારો પણ વિકાસ થયેલો છે અને જે હોસ્પિટલમાં માર્ગદર્શન મને મળ્યું છે, જે મારા વ્યવસાયિક યાત્રાને આકાર આપ્યો છે, એના માટે હું દરેક ઉપરી અધિકારી અને સંસ્થાની આભારી છું. હું જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ સંચાલિત મેડિકલ સ્ટોરમાં સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે ફરજ બજાવું છું. મારું જોઈનિંગ 2003થી આ હોસ્પિટલમાં છે. મારો અનુભવ ખૂબ જ સારો રહ્યો છે આ હોસ્પિટલમાં કામ કરવાનો. અહીંયાનો સ્ટાફ તથા કલીગે મને ખૂબ સારો સપોર્ટ કર્યો છે અને હું જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલનો ખૂબ આભારી છું કે તેમણે મને સપોર્ટ કર્યો છે અને મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. છેલ્લા 22 વર્ષથી ડૉક્ટર જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલમાં લીગમેન તરીકે ફરજ બજાવું છું. આ વર્ષો દરમિયાન મેં આપણી હોસ્પિટલને રજિસ્ટરથી લઈને લેપટોપ સુધીની પ્રગતિ જોઈ છે અને સાથે સાથે મને ઘણું બધું
જાણવા પણ મળ્યું અને શીખવા પણ મળ્યું છે. મારો આઉટલુક બદલાઈ ગયો. હું આના માટે ડૉક્ટર જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલના ટ્રસ્ટીશ્રી અને ઉપરી અધિકારીઓનો આભાર માનું છું. એટલે ધીમે ધીમે શીખી લીધું. ત્યારબાદ મને 2-5 વર્ષ પછી મને બ્લડ કલેક્શન કરતાં શીખવાડ્યું અને કલેક્શન કરતાં એટલે ઓપડીમાં ધીરે ધીરે કલેક્શન કરતો હતો અને એ રીતે મને હોસ્પિટલમાંથી બહાર પેશન્ટના ઘરે બહાર જવા મોકલવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે આ દરમિયાન મને પેશન્ટના સગાઈનો ઘણો સપોર્ટ અને હોસ્પિટલના સ્ટાફનો ઘણો સપોર્ટ મળ્યો. તેથી હું ઘણો આનંદિત થયો છું. અને આ સિવાય મેં મારા આ હોસ્પિટલમાં દરેક પેશન્ટને નો આગ્રહ એવો હતો કે મહેશભાઈને મોકલો, એવા અમારા સિંહ માટે સ્ટાફને દરેક પેશન્ટને એવું કહેતા. એ રીતે હું ઘણો આનંદિત થયો છું. સંતોષની લાગણી અનુભવું છું. નામ બધાના સ્ક્રોલ થયા. મેં અને પઠાણે મારું નામ જોયું. મને કે દિનેશભાઈની જેમ આપણે મેં તો બીજા 18 કાઢવા પડશે ભાઈ. દિનેશભાઈ 36 વર્ષ છે, પહેલું નામ છે, અને તું હું હજુ 18 ઉપર છીએ એટલે નહીં પહોંચાય. પણ ખરેખર આનંદ થયો. અને કેટલા લોકો કેટલા વર્ષ જિંદગીના એક ધાર્યું, ઘણા બધાને તકલીફ પડી હશે. ઘણા એક્સપિરિયન્સ એવા પણ અમારી જોડે શેર થયા છે કે સાહેબ અમે તો અહીં નોકરી પર આવ્યા ને તો ભાડાના ઘરમાં હતા, જીવરાજના પગાર ઉપર લોન લીધી, છોકરા અમારા એબ્રોડ ભણવા ગયા, અમે 4 વ્હીલર લાવ્યા, અમે ફ્લેટ લીધો. એટલે આ હોસ્પિટલ, આ બિલ્ડિંગ, આ સંસ્થાએ ખાલી પગાર નથી આપ્યો, આપણને આપણી જિંદગીની ખુશીઓ પણ આપી છે. ગમે તેવા કપરા સમયમાં
ફેમિલી જેમ આપણી જોડે ઊભી રહી છે એમ આપણો સ્ટાફ અને બધા જ આપણી જોડે ઊભા રહ્યા છે. અને ખરેખર આ સ્ટાફને અને સંસ્થાને અમારા બધા જ વતી હું ખરા દિલથી નમન કરું છું. ભાઈ રાજુભાઈ, અરે ભાઈ 2 મિનિટ પછી રાખ ને તો મસ્ત કેન્ટીનમાં સમોસા બને. ભાઈ આ સમોસા ખાવાનો ટાઈમ નથી, ઉપર આવો. રાજુભાઈ પરફોર્મન્સ છે, ઉપર આવો. સોરી ભાઈ, આવું ગીત સાંભળવું છે ભાઈ? અહીંયા રોદણા નથી રોવાના. પબ્લિકને આ માણસનું કામ ભાનુભાઈ અનાડી જેવું છે. અરે સમોસા મંગાવેલો હું ખાઈ લઈશ, તમે પ્રોગ્રામ આખો ડાઉન કરી નાખે છે. અનાડી જેવું કામ છે. ઓકે, જે ગાવું ભાઈ તું કે ચાલ ભાઈ અનાડીનું જ ગીત લગાવો, અનાડીનું પાસે. सीखा हमने न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनारी. दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट चुका दो हमने आपका दिल बहलाया. मर मिटने की ये जिद है हमारी, दुर्गी मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों से हम है अनाड़ी. असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे, टूटा सितारे पे नजर थी हमारी, टूटा सितारे पे Once more. समोसा खाते पब्लिक का. अरे समोसा માટે
Now, to make the sham mastani, let me call the running boy of maintenance, Rujvel. बोले थे, कुछ नाटक, कुछ गाना और कुछ नाचना। नाउ अब टाइम है चेंज का, विथ ए
months. So now I would like to request to all our dance participants to perform their performance. तमन्ना करना ऐसे सितम
Hetvi from counter, Archie, Kajal and Nidhi from medical store, Vikram from counter, Akshay accounts, Prakash biomedical, Meet accounts. Last but not the least, Lata Ben, Kalna Ben, Meena Ben, Jimita Ben and Nisarga Ben, mostly from the leadership team. A huge round of applause for their performance. Wonderful. મજા આવી? So to make this function possible and successful, we have all tried our best and hope we could entertain you. Actually, this practice period and this program has been a detox program for us. કહું તો અહીંયા અમને ખૂબ જ બધું મળ્યું છે. We have learned a lot, we have earned a lot of respect, love and a strong bond of relationship and friendship which is unbreakable. I should say शोले टाइप दोस्ती, कभी ना टूटने वाली दोस्ती. So we would like to express this with a song. चलो આવી જાઓ બધા. All ready?
ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આમ તો હું જ્યારે હાર્દિકભાઈએ મને કહ્યું કે સાહેબ આજે ફાઉન્ડેશન ડે છે, એડમિન ડે છે, એટલે આપણે બે છેલ્લે કંઈક બોલવાનું આવશે. એટલે મને એમ હતું કે મારી નવી નોકરી છે, હજી તો કદાચ પ્રોબેશન પર મૂક્યો હશે. એટલે મેં કીધું મારે બોલવામાં થોડું સાચવવું પડશે, કારણ કે કંઈ આડું અવડું બોલાઈ જાય તો સુરતના કાલ સવારે લેટર લઈને આવી જાય કે સોરી સર, જીવરાજ આમ બી ચાલતી હતી, ચલાવી લઈશું. સો આઈ વોઝ લિટલ બીટ સિરિયસ. બીજું હું થોડો વડીલ બી કહેવો, એટલે મારે બોલવામાં થોડું ભાન બી રાખવું. પણ ધેટ્સ ધ બ્યુટી ઓફ ઇવેન્ટ્સ કે તમે મનોરંજન પ્રોગ્રામ માટે ભેગા થયા છો, તો હું પણ મારી ઉંમર ભૂલી જઉં છું. કદાચ તમને લોકોને ખબર નહીં હોય, હું મેડિકલની દુનિયામાં ડોક્ટરો મને સાબુદ્દીન રાઠોડ કહે છે. પણ યસ, હું કઈ બારે માસ એવું તમારી જોડે નહીં કરું, કારણ કે અહીં મારો રોલ જુદો છે. કામ હસતા હસતા કરીશું, પ્રેમથી કરીશું, પણ સરસ કરીશું. રાઈટ? બીજું, ઈચ્છા તો ગીતો ગાવાની મને બી થાય, પણ આવડતું નથી. ઈચ્છાઓ તો બધી થઈ જાય, કારણ કે તમને બધાને ગાતા નાચતા જોઈએ તો એમ થાય કે હું બી કંઈક કરી લઉં. પણ પેલું આખી જિંદગી મેડિકલ ભણવામાં જતી રહી હોય, મેમરી સારી હોય, એટલે ગીતો બોલતા આવડે, ગાતા ના આવડે. તમે કહો તો એકાદ લીટી બોલી શકાય, ऐसे लहरा के तू બોલી શકાય, પણ ગાઈ ના શકાય. બીજું, માણસના જીવનમાં 4 તબક્કા: ખિલોને, માશુકા, રુતબા અને ખુદા. છોકરું નાનું હોય ત્યારે એની મમત રમકડા માટે કેટલી બધી જીદ કરે. એક નાની ગાડી જે પ્લાસ્ટિકની છે એના માટે બી કેટલી બધી જીદ હોય, કારણ કે શરૂઆતમાં ખિલોને. પછીનો તબક્કો માશુકા, કે ક્યાંય બી નવરાત્રી જોઈએ તો કે આજ કંઈક થઈ જશે. એમાં 9 દિવસ નવરાત્રી નીકળી જાય, વર્ષ નીકળી જાય, અને છેલ્લે પપ્પા પરણાઈ દે. બીજો તબક્કો માશુકા. ત્રીજો તબક્કો રુતબા. ખિલોને, માશુકા, રુતબા. પોઝિશન હોય, સમાજમાં તમારું નામ હોય, લોકો તમને પ્રેમથી બોલાવે. અમે બધા હવે એમાં આવી ગયા રુતબા. રાઈટ? કે એમાં તમને વધારે ઈચ્છાઓ હોય. અને એના પછીનો તબક્કો હોય ખુદા, કે બધું પામ્યા, બધું કર્યું, હવે ઈશ્વર જે કરે બધું બરાબર. એટલે જીવનના તબક્કા હોય અને એ પ્રમાણે જીવાતું હોય. એટલે જ્યારે તમારા બધાની વચ્ચે બેસીએ ત્યારે એવું થાય કે અમે બી પાછા એટલા નાના બની ગયા હોય એવું લાગે. પણ યસ, સ્થળ, સમય અને શિસ્તનું થોડું ઘણું ભાન રાખવું પડે. હવે મારે 2 સ્પીચ આપવાની થાય. એક તો વ્યવહારે આજે આપણો ફાઉન્ડેશન ડે છે, એડમિન ડે છે, એના સંદર્ભમાં કંઈક બોલવું પડે.
અને બીજું મેં જેમ કહ્યું કે હું રૂટીન જે દિલથી બોલતો હોઉં છું. હું ઘણીવાર કહું કે સ્ટેજ પર હું જાઉં પછી હું કોઈનો નહીં, હું માત્ર મારા ઓડિયન્સનો. હું જે બી હોય ઓડિયન્સને અનુકૂળ અને મને પ્રસંગને અનુરૂપ જે યાદ આવે એ બોલતો હોઉં છું. એટલે આજે હું એવું કરું છું કે પહેલાં આપણું ઓડિયન્સ વાળું બોલી લઉં અને પછી જે વ્યવહાર મારે નિભાવવાનો છે એ કરું. આપણે પેલું પેથોલોજી વાળા ભાઈ પેલું ગીત ગાયા ને કે ઓ મેરે દિલ કે ચેન चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. હું ને હાર્દિક ભાઈ બી આજ ગીત ગાઈએ છીએ. ઓ મેરે દિલ કે ચેન, ચેન આए मेरे दिल को दुआ कीजिए. અમારું ચેન શેમાં છે ખબર છે? હોસ્પિટલમાં 120 પેશન્ટ સૂતા હોય, 500 માણસ એની આજુબાજુ કામ કરતું હોય, ત્યારે અમને ટેન્શન શેનું હોય ખબર છે? સાંજે કંઈ આડું અવળું ના થાય. અમારા દિલને ચેન ત્યાંથી આવે કે હાસ આજનો દિવસ નીકળી ગયો. કારણ કે કોઈક નવી છોકરી કયું ઇન્જેક્શન આપી દે, સૌથી વધારે બીક શેની લાગે? આમ તો બધા મીઠું કેમ કે NaCl સારું નહીં, પણ મને KCl ની બહુ બીક લાગે. કે દરેક હોસ્પિટલમાં KCl દ્વારા બીજી મિનિટમાં લોકો જતા રહ્યાના કિસ્સાઓ છે. એટલે મને હાર્દિકભાઈને ચેન એમાં આવે કે અમે દુઆ કરીએ કે ચેન આયે મેરે દિલ કો દુઆ કીજીએ. બીજું એક પેલું કંઈક ગીત હતું આજે, એમાં વચ્ચેની લીટી હતી કે यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा जीवराज बदल सकता हूँ. તમારી જીવરાજ સરસ છે, એમાં હવે હું બી ભળ્યો છું. જીવરાજ ખૂબ સારી છે, જીવરાજની નામના સારી છે, જીવરાજ પાસે પુણ્ય ભેગું થયેલું છે. છતાંય દરેક જગ્યાએ સમય સાથે થોડું બદલાવવું પડે, સુધારાને થોડો અવકાશ છે. તો તુમ જો પકડ લો હાથ મેરા જીવરાજ બદલ सकता हूँ. પછી ત્રીજું કોઈ કેવું ગાયું કે હૈ અપના દિલ, રાજુભાઈ ગાયા હશે, હૈ અપના દિલ તો આવારા ન જાને કિસ પે આયેગા. એક બે પ્રોગ્રામ પછી હું ગઈશ. એકચ્યુઅલી આજે 2 ઓક્ટોબર જીવરાજનો ફાઉન્ડેશન ડે તો છે જ, પણ મારા માટે બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ માઇલસ્ટોન છે. મેં 2 ઓક્ટોબર 2012માં પીડિયાટ્રિક છોડ્યું અને મેનેજમેન્ટમાં આવ્યો હતો. પીડિયાટ્રિક પછી જ્યારે બી મને તક આપવામાં આવી મેનેજમેન્ટમાં, તો મને કે સાહેબ 4 કલાક આવીને બેસી જુઓ કેવું લાગે છે. તો હું 2 ઓક્ટોબરે રજા હતી, તો 2 ઓક્ટોબર 2012 બેઠો 4 કલાક. હવે રોજ 8.5 કલાક બેઠું. ચાલી ગઈ મારી જર્ની. અને ઘણા મન પૂછે કે યાર પીડિયાટ્રિક છોડીને તમે મેનેજમેન્ટમાં આવી ગયા? કારણ કે આપણે આપણા બાળકોના લાલીઓ ડોક્ટર બની જાય તો સારું, પણ આ લાલીઓ તો ડોક્ટર બનીને છોડીને નીકળી ગયો. તો ઘણા પૂછે કે સાહેબ કેમ? તો હૈ અપના દિલ તો આવારા ન જાને કિસ પે આયેગા. કે ભાઈ પીડિયાટ્રિકમાંથી મેનેજમેન્ટમાં આવી ગયું દિલ, તો જોખમ લઈ લીધું. અને હસતા હસતા એક કોન્ફરન્સમાં મને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે સાહેબ તમે પીડિયાટ્રિક છોડીને મેનેજમેન્ટમાં કેમ આવ્યા?
મેં કીધું ગો મરવાની થાય ને. પણ યસ, ઈશ્વર કૃપાથી હું પૂરું વાક્ય નહીં બોલ્યો, કારણ કે સંસદીય શબ્દ નથી અને મોટી પોઝિશન પરથી તમે કઈ બોલો ને કાલે પાછો જવાબ આપવો પડે. અમે એને અધ્યાહાર છોડી દીધું કહીએ ગુજરાતીમાં. સો પણ યસ, જર્ની વોઝ બ્યુટીફુલ. આઈ એમ એન્જોઈંગ ઇટ, આઈ એમ લિવિંગ ઇટ વિથ ગ્રેટ પેશન. એટલે એવી કોઈ મુશ્કેલી નથી. અને બીજી વસ્તુ, આજે પેલું કોઈક એક વાક્ય બોલ્યું, સબ કુછ સીખા हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालो हम है अनाड़ी. એક્ઝેક્ટલી મારી ફેરવેલમાં એપિકમાં હું હમણાં આ જ બોલીને આવ્યો કે સચ હે સબ કુછ સીખા हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालो हम है अनाड़ी. મેનેજમેન્ટ કોઈ ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે નથી કર્યું. અંતરાત્માનો અવાજ કે આ પરિસ્થિતિમાં મારે શું કરવું જોઈએ, શું સાચું કહેવાય, સંસ્થાના હિતમાં શું છે, અને બધા પાસાનો વિચાર કરીને જે થતું હતું એ કર્યું. એટલે ઘણી બધી વખત બધાને એવું લાગે કે તમે થોડા ઓફબીટ છો, જુદા પ્રકારના છો, બટ યસ, ધેટ્સ ઓલ્સો વર્ક્સ. એટલે આ બધા એ જે ગીતો તમે ગાતા હતા, હું મારી જાતને કોરિલેટ કરી શકતો હતો. બીજું, હમણાં આ વખતે મેં કહ્યું બીજા નોરતાએ જ મેં જીવરાજ જોઈન કરી, એટલે હજી તો મને 10 દિવસ જ થયા છે. એટલે મહેંદી બી સુકાઈ નથી. એટલે એકચ્યુઅલી શું થાય, મારી વાઈફ રોજ મને રાત્રે કે આપણે ગાવા જઈએ. કીધું પણ મારે કેવી રીતે? એક તો પહેલા મારું અંતર ખાસું, હું સાયન્સ સિટીથી આવ્યું એટલે મારું ડ્રાઇવિંગ વધી ગયું. બીજું, નોકરી તો નોકરી જ કહેવાય ને. નવી હોય તો માણસે ગંભીર તો રહેવું જ પડે ને, રાઈટ? એટલે મેં કીધું સમયસર સૂઈ જઈશ, 8-8.5 કલાક સૂઈ જવાનું, નો ન્યુસન્સ, ચૂપચાપ ત્યાં જવાનું, સૂઈ જવાનું, પાછું જવાનું, સૂઈ જવાનું. માતાજીની આરતી કરી લઈએ વચ્ચે જે 1-2 દિવસ. એટલે નવરાત્રી મારી બોરિંગ જતી હતી. પણ ગઈકાલ સાંજે એક ગરબામાં અમે ગયા, હું બી ગાયો, પણ મારી વાઈફને પહેલા નંબરનું ઇનામ મળ્યું. એટલે થોડું સારું લાગ્યું કે નવરાત્રી સાવ જતી ના રહી, અને બાકી હતું તો તમે પૂરું કરી આપ્યું કે મારું મનોરંજન રહી ના ગયું. નહીં તો મને વચ્ચે મિડ નવરાત્રીમાં એવું થતું હતું, યાર આ ઉંમરે બી પહોંચીને નોકરી બચાવવા માટે નવરાત્રી બી ગુમાવવી પડે. But then nature has its own ways to correct the things. હું મેનેજમેન્ટ આ લાઈન પર કરું છું. એટલે જો આખરે મને બી મારું મળી ગયું ને, જીવરાજ બી મળી, નવરાત્રી બી મળી, મનોરંજન બી મળ્યું, સેજ ગાવાય મળ્યું. હવે મૂળ વાત કે આજે આપણો ફાઉન્ડેશન ડે છે, રાઈટ? કે જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલની સ્થાપના લગભગ 36 વર્ષ પહેલા થઈ. શ્રી રતુભાઈ અદાણી સાહેબનું એક ડ્રીમ હતું. ઘણીવાર એ બધા લોકોનું ડ્રીમ નહીં, જીદ બી હોય ઘણીવાર કે કરવું જ છે. પેલું મહેન્દ્રસિંહ ધોની એડમાં નહોતું બોલતું, મેં બોલતા હું જીદ કરો સારા કામ માટે. તો શ્રી રતુભાઈ અદાણી સાહેબે જે સપનું જોયેલું, જે બીજ વાવેલું, એ આજે વટવૃક્ષ બની ગયું છે. બહુ બધાએ એને પાણી સિંચ્યું, ખાતર આપ્યું, તમે બધા એમાં છો. એટલે જે જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ બનાવી હતી એમણે બનાવી આપી, તમે બધાએ એને ચલાવી આપી. આપણી અગાઉની કમિટીઝ એન્ડ ઓફિસ બેરર્સ, બકેરી સાહેબ, અત્યારની કમિટી, ભૂતપૂર્વ એમ્પ્લોયી, હાલના એમ્પ્લોયી, આ બધા ભેગા થઈને જીવરાજને એક રેપ્યુટેડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
અને વિથ એથિક્સ સાથે ચાલતી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બનાવી આપી. સો ઓલ ઓફ યુ ડિઝર્વ a huge round of applause. And I thank our committee for giving me this opportunity to be part of this Jivraj family, to be the part of all of you. હવે જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ એ જે ડૉક્ટર જીવરાજ મહેતાના નામે છે. નેચરલી હું બી જીવરાજ મહેતા જોઈન કરવાનો હતો ત્યાં સુધી મને એક જ વસ્તુ ખબર હતી કે ડૉક્ટર જીવરાજ મહેતા ગુજરાતના પહેલા ચીફ મિનિસ્ટર હતા, એટલી જ ખબર હતી. પછી મેં વાંચ્યું ત્યારે મને એવું થતું કે આ ડૉક્ટર લાગ્યું છે એમની આગળ તો હશે અમારા જેવા કોઈ ડૉક્ટર. પણ પછી વાંચ્યું ત્યારે ખબર પડી કે એ બી GSM સેઠ GS મેડિકલ કોલેજ મુંબઈ અને KEM હોસ્પિટલના ફાઉન્ડર હતા. KEM એટલે અમારામાં મેડિકલમાં કિંગ એડવર્ડ મેમોરિયલ હોસ્પિટલ એટલે વેરી રેપ્યુટેડ નેમ. અને એના 17 વર્ષ સાહેબ ડીન રહેલા. એટલે ઘણી બધી વખત આ બધા મોટા માણસો વિશે તમે જાણો ત્યારે ખબર પડે. આપણને નહીં થતું કે મારા 5 વર્ષ અહીં જતા રહ્યા, ભાઈ એમના 17 વર્ષ ગયા હતા. એટલે આપણને એમ થોડી ધીરજ અને પ્રેરણા મળે કે કંઈ વાંધો નહીં, સમય સાથે બધું થશે. બીજું, આજે આપણે એડમિન ડે બી રાખ્યો છે. આમ તો એકચ્યુઅલી કેવું હોય, આપણે પહેલા હોસ્પિટલો 3-4 બેડની એવી હોતી જેમાં ડૉક્ટર જ પોતે સર્વસ્વ અને એકાદ આજુબાજુની સોસાયટીમાંથી છોકરો રાખવામાં આવે જે ઇન્જેક્શન આપે ને બધું ધ્યાન રાખે. ધીમે ધીમે પછી થોડી નર્સિસની અવેલેબિલિટી વધતી ગઈ એટલે ડૉક્ટર ને નર્સ આવ્યા અને હેલ્થકેર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 2 જ ડે સેલિબ્રેટ થતા, ડૉક્ટર ડે અને નર્સિસ ડે. એમાંય નર્સિસ ડેનું મહત્વ વધારે રહેતું કારણ કે જેમ મધર્સ ડે મોટો, ફાધર્સ ડે ની કોઈ ચર્ચા નહીં કરતો. તમે જો અમને કોઈ બહુ કહે નહીં, ના બી કે છોકરો તો અમને દુઃખ થાય બી નહીં, પણ જો મધર્સ ડે મિસ થઈ ગયો તો આઈ બન્યું. એમ નર્સિસ ડે ઇઝ રિસ્પેક્ટેડ અ લોટ. ડૉક્ટર ડે ને બી એની જગ્યા મળે છે. પણ એડમિન પીપલ વેર અનસંગ હીરોઝ. એડમિનની કોઈ ચર્ચા ના હોય. હું ઘણીવાર હમણાં એપિકમાં હતો ને તો અમારે ઘણીવાર ટાવી ને ટેવાર ને હાઈ એન્ડ પ્રોસિજર્સ બધી થતી હોય કેથમાં. તો અંદર હું જોઉં ને અમારા કન્સલ્ટન્ટ ગ્રુપમાં તો ટુડે એપિક પરફોર્મ્ડ ડિફિકલ્ટ ટાવી પ્રોસિજર. પછી બધા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ઇન્ટેન્સિવિસ્ટને અભિનંદન આપે, પેલો એનેસ્થેટિસ્ટને આપે, બધા ભેગા થઈને અનિલ જૈન સરને આપે. પણ ક્યાંય એડમિન કે અમે તો ક્યાંય આવીએ જ નહીં. ઇવન હું મેડિકલ ડાયરેક્ટર હતો તો બી ના આવું. એ ગ્રુપનો એડમિન બી હું જ હતો, બધાના અંદર બી હું જ લાવતો હતો. કારણ કે એડમિન પીપલ આર અનસંગ હીરોઝ. કે આપણે જે બેક ઓફિસ ચલાવતા હોઈએ આવડી મોટી હોસ્પિટલની, પણ ફ્રન્ટ ઉપર ના હોય એડમિન, એટલે એનું રેકોગ્નિશન ઓછું વધતું રહી જતું. જેમ કરી ચૂપચાપ કોમ્પ્યુટર ચાલ્યા કરે ને ઈ ક્લિનિકલ વર્ક્સ કામ કરતું હોય તો આઈટીની આપણને કોઈ ખબર ના પડે. એ ઊભું રહી જાય ને ત્યારે ખબર પડે. એટલે દેટ્સ ધ રોલ એડમિન પીપલ આર પ્લેઇંગ. તમે જે બધી વસ્તુઓ વાપરો, માનો કે કેથમાં એ કેથેટર લાવવાના હોય, ઘણીવાર ટાવી કરવાનું હોય ને એનું મટીરિયલ હોય, અથવા તો અમારે કેથ ન્યુરો ઇન્ટરવેન્શન કરવાનું હોય, પેલી બધી કોઇલ ને બધું મૂકવાનું હોય અંદર એન્યુરિઝમમાં. હાલ પ્રોસિજર નક્કી થાય, પરચેઝ વાળો બિચારો ફાર્મસી પરચેઝ ને જનરલ પરચેઝ ભેગા થઈને અડધા કલાક પોણા કલાકમાં બધું લાવે. બિલોની રકચક હોય, બધું જ હોય. બધા 17-18 લાખનું હાર્ડવેર આવતું હોય ઘણીવાર. આ બધી વસ્તુ એ ચૂપચાપ કરતા હોય, કોઈને ખબર બી ના હોય. પણ કેથ પ્રોસિજર જેણે કરી, અને ઇવન કેથના સિસ્ટરનું નામ આવી જાય અભિનંદનમાં, પણ બીજા કોઈ ના આવે. સો થેન્ક્સ ટુ
ઓલ ઓફ યુ પીપલ કે તમે નિર્ણય લીધો કે એડમિન ડે સેલિબ્રેટ કરીએ સો દેટ દે ઓલ્સો ફીલ રેકોગ્નાઇઝડ. અને બીજું એક વાત કે અહીં તો વાતાવરણ બહુ સારું છે, બધા હળીમળીને રહો છો, પણ મોટે ભાગે હોસ્પિટલો મેં જોયું છે એડમિન અને ક્લિનિકલ વચ્ચે એક સંઘર્ષ ચાલતો હોય છે, રાઈટ? નર્સિસ તો આ પાડે છે. એક સંઘર્ષ ચાલતો હોય છે. બટ યસ, હું હાર્દિકભાઈ અમે બધા બધું છીએ, એડમિન બી છીએ, ક્લિનિકલ બી છીએ. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર કન્સર્ન. એટલે અમે જ્યારે એડમિનમાં ઊભા હોઈએ અને કોઈ છોકરી નર્સ કોઈ કાગળ જોઈતો હોય, સર્ટિફિકેટ કેનેડા જવું છે ને એના માટે, અને જો એ 2 ધક્કા ખાય ને તો મારો જીવ બળી જાય. આવું ના ચાલે. એ આવી તો એને 2 ધક્કા કેમ ખાવા પડ્યા? કદાચ આપણે બધા કામમાં હતા તો કોઈકે લઈ લેવું પડે કે નીલિમા સિસ્ટર જે વિંગ આ નંબર મળવા આવેલા, એમને કેનેડા માટે સર્ટિફિકેટ જોઈએ છે. પછી આપણા તરફથી ફોન જાય કે સિસ્ટર તમે એક જરૂરિયાત માટે આવેલા, એ વખતે અમે બધા લંચમાં હતા, તો હવે તમે આવી જાઓ, જો એ થઈ શકે એવું હોય તો કરી આપીએ. દેટ્સ વોટ આઈ નીડ. કારણ કે ઈઆરમાં શું થતું હોય, રાત દાડો પેશન્ટ આવે, આપણે ક્યાં કંઈ પૂછીએ છીએ કે આ કંઈ આવવાનો ટાઈમ છે? આપણે લઈએ છીએ ને. તો એવું જ એડમિન ક્લિનિકલ વાળું કોઈક વાર એડમિનના એરિયામાં ભૂલવું પડે તો એને બી આપણે પ્રેમથી ટેકલ કરીશું. અને એડમિન વાળું કોઈ તમને સૂચના આપવામાં આવે, જેમ કે બાયોમેડિકલ વાળા નહીં કે સિસ્ટર જો હવે બીપી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તૂટી ગયું ને તો હવે નવું નહીં આપવું, તો તમે બી વિચાર કરજો કે એનો હિસાબ માંગવામાં આવતો હોય છે કે તમને 15 લાવી આપ્યા હતા, 6 મહિનામાં કેમ તૂટી ગયા? એણે નથી તોડ્યા, પણ જ્યાંથી તૂટ્યા છે એનો જવાબ લાવવો પડે એણે. સો લેટ્સ ક્રિએટ અ હાર્મોનિયસ એન્વાયરમેન્ટ કે તમે બધા ફ્રન્ટ પર કામ કરો છો, એડમિન બેક ઓફિસમાં કામ કરે છે, પણ એકબીજા સિવાય આ ગાડું આગળ ચાલે નહીં. અને લેટ્સ એક્સેપ્ટ ધ કો એક્ઝિસ્ટન્સ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you. Hardik sir, some few words from you too. જોરદાર. ભાવેશ મજા આવશે. મારે તો સાબુની રાઠોડની બાજુમાં જ ઓપીડી છે મારી ઓફિસ. બહુ શોર્ટ સ્પાનમાં 10 દિવસમાં તમે જીવરાજને ઓળખવા લાગ્યા અને વી આર હેપી ટુ હેવ યુ. 36 વર્ષ, 36 યર. લોકો માટે કદાચ આ તારીખ છે, આપણા માટે આપણે સેવા અને સંકલ્પનો એક મહાયજ્ઞ છે. 3 દાયકાથી પણ વધુ સમયથી આપણે લગભગ 21 લાખથી વધુ પેશન્ટોને ટ્રીટ કરી ચૂક્યા છે. દેટ ઇઝ અ કમાન્ડેબલ અચીવમેન્ટ ફોર ધ જીવરાજ કે આપણે સમાજમાં આટલી સારી સેવા આપી રહ્યા છે. એકવીસ લાખ પેશન્ટ ટ્રીટ કરવા એ નાની અમથી વાત નથી, બટ સમય અને સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને જે આપણા સંસ્થાનું મેઇન વિઝન છે, ટુ સર્વ ધ સોસાયટી વિથ ક્વોલિટી ઓફ કેર વિથ હ્યુમન ટચ એટ એફોર્ડેબલ રેટ. હવે આ વિઝનને ફૂલફિલ કરવા માટે સંસ્થાને જ્યારે જે સમયની જરૂર પ્રમાણે અપલિફ્ટ કરવી, અપગ્રેડ કરવી, ટેકનોલોજી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેન પાવર, પ્રોસેસ, પોલિસી, આ બધી વસ્તુ આપણે કરી ચૂક્યા છે અને કરી રહ્યા છે કે જેના કારણે આ સંસ્થાનું અસ્તિત્વ જળવાઈ રહ્યું છે. અને બીજા બેઝ પર ભાવેશભાઈ કદાચ એગ્રીડ થશે કે બીજા બેઝ ઉપર અમે જોઈશું ને તો 36 વર્ષમાં વિશ્વાસ મેળવવો એ મોટી વાત છે, પણ હવેની જર્ની બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એ વિશ્વાસ ઉપર ખરું ઉતરવું અને એ વિશ્વાસને બરકરાર રાખવો. બટ એટલો વિશ્વાસ છે કે આ ટીમ સાથે છે તો આ પણ શક્ય છે.
હવે વાત મારા એટલે આપણા એડમિન સ્ટાફની. એક્સિલન્ટ, બહુ સુંદર, ખરેખર સુપરબલી એક્ઝિક્યુટેડ, સુપરબલી પ્લાન, બધી જ રીતે એકદમ પરફેક્ટ પરફોર્મન્સીસ, એકદમ પરફેક્ટ ઇવેન્ટ. કોંગ્રેચ્યુલેશન ટુ ઓલ ઓફ યુ. મૌલિકનો ડાન્સ નથી, મૌલિક જતો રહ્યો. એટલે મૌલિકનો ડાન્સ તો નથી, મેં મિસ કર્યો. બાકી મૌલિક બહુ સારો કોરિયોગ્રાફર છે આપણો. યસ. કોઈને ડાન્સ શીખવો હોય તો મૌલિકને ખાલી SMS કે ઈમેલ કરવાનું, પછી તમે ડાન્સ કરતા શીખશો. જોક્સ અપાર્ટ, ખરેખર બહુ સરસ પરફોર્મન્સ, બધાના બહુ પરફોર્મન્સ બહુ સરસ હતા. ભાવેશભાઈએ જેમ કીધું એમ કે એડમિન એ કદાચ બીજા બધા માટે કેટેગરી કે એક ડિપાર્ટમેન્ટ હશે, પણ મારા પર્સપેક્ટિવ એડમિન એક જીવરાજનું અભિન્ન અવિભાજિત અંગ છે કે જેના વિના જીવરાજ અધૂરી છે. હવે કદાચ બહુ મોટો શબ્દ લાગે કે અભિન્ન અવિભાજિત અંગ. આમ જોવા જઈએ ને તો જસ્ટ હાઇપોથેટિકલી ઇમેજિન કરો, જે ભાવેશભાઈ કીધું એને જ હું આગળ વધારું છું કે જે કોઈ પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં આવે છે પણ ઇન્ક્વાયરી કાઉન્ટર ઉપર ઉમાબેન કે બીજું કોઈ સ્ટાફ જ ના હોય. કોઈ પેશન્ટ ઓપીડી માટે કે એડમિશન માટે આવે છે પણ ત્યાં રૂપાલીબેન છે, રીનાબેન છે, સની છે, એમની ટીમ કોઈ હોય જ નહીં. તો કોઈ પેશન્ટ સર્જરીમાં અશોકભાઈ સર્જરી કરતા હોય ને કંઈક લેપ્રોસ્કોપિક સિસ્ટમમાં કે પ્રોબ્લેમ આવે છે કે ઓટીલાઇટમાં પ્રોબ્લેમ આવે, અશોકભાઈ પઠાણભાઈને ફોન કરીને બોલાવવાનું ખબર પડે કે બાયોમેડિકલ એન્જિનિયરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ જ નથી. હવે પંકજભાઈના આઈસીયુ, પંકજભાઈ છે કે નથી? સારું, ચલો બચી ગયા. પંકજભાઈના આઈસીયુમાં એ પેશન્ટ ગયું હોય અને પંકજભાઈના આઈસીયુમાં પેશન્ટ ગયા પછી કે કમ્પ્લેન કરે કે એસી બરાબર ચાલતું નથી. પંકજભાઈ નેહલને ફોન કરે, ખબર પડે કે મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જ નથી, નેહલની ટીમ જ નથી. હવે અધૂરામાં હજુ પછી એક પેશન્ટના રિલેટિવ કમ્પ્લેન કરે પંકજભાઈને કે ચાલો શર્ટમાં બટન નથી, લહેંગામાં નાડું નથી, હાઉસકીપિંગ પ્રોબ્લેમ છે. સૂરજને ફોન કરે, સૂરજે ના આવે અને ફેસિલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ જ ના આવે. હવે પંકજભાઈનું બીપી કેવું વધે અને એટલામાં એ પેશન્ટના કન્સલ્ટન્ટ કે મારે XYZ મેડિસિન જોઈએ છે ને જીવરાજમાંથી જ અવેલ કરવાની છે. નીરવભાઈને ફોન કરે, નીરવભાઈએ ના આવે. પછી પાછું પેશન્ટના રિલેટિવ કે કેશલેસ કરવું છે. હવે શેફાલીબેન કે ડૉક્ટર વિશાલ કે આપણું મેડિકલ કે કેશલેસ ડિપાર્ટમેન્ટ જ ના હોય. પંકજભાઈનું બીપી કેવું વધેલું હોય. પંકજભાઈ છેલ્લે કંટાળે કે હવે તમારી નોકરી નહીં કે રિઝાઇન આપવું. રિઝાઇન આપવા HR માં જાય પણ ત્યાં આગળ સુલગ ના. તો તમે વિચારી શકો છો એડમિન ડિપાર્ટમેન્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું છે. આ જેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ એક પેશન્ટ પ્રોસેસ ફ્લોમાં વિચારે, બાકી એટલું જ કેથલેબ છે, લેબોરેટરી છે, રેડિયોલોજી છે, સ્ટોર છે, ક્વોલિટી છે અને સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણા સુમિતભાઈ પગાર કરે છે. આજે થઈ જશે ને વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. એટલે જ કહું છું કે એડમિન એક જીવરાજનું અભિન્ન અવિભાજિત અંગ છે કે જેના વિના આ વસ્તુ શક્ય નથી. અને હું ગેરંટી સાથે કહું છું કે આગળ આપણે જોયા કે અમુક લોકો 35 વર્ષથી છે, અમુક લોકો 30 વર્ષથી છે. જે આપણે તમે નોન ક્લિનિકલ સ્ટાફ બતાવ્યા, ક્લિનિકલ સ્ટાફમાં તૃપ્તિબેન, અરુણાબેન જેટલા ઘણા બધા ક્લિનિકલ સ્ટાફ એવા છે કે જે લોકો 30 વર્ષથી વધારે સમયથી જોડાયેલા છે. બટ કોઈ પણ પેશન્ટ ટ્રીટમેન્ટ લઈને જાય, સારું થઈને જાય, સારા અનુભવ લઈને જાય તો હી વિલ કે પેશન્ટ વિલ એપ્રિશિએટ કે નર્સ ફલાણા સારા હતા, ફલાણા ડૉક્ટર સારા હતા. પણ એની બેક એન્ડમાં જે મેન્ટેનન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, બાયોમેડિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ક્વોલિટી, HR આગળ ટ્રેનિંગ કરી ત્યારે તો એ સ્ટાફ ટ્રેન થઈ ચૂક્યા છે. એટલે આ બધા જે નોન રેકોગ્નાઇઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમનો બહુ જ મહત્વનો ફાળો હોય છે. એટલે કાલે ઉઠીને કદાચ તમે કમ્પ્લેન કરો, નેહલ તમારે ત્યાં બેઝિન રિપેર કરે ને તો કમ્પ્લેન કરતી વખત તો કરજો, પણ પછી થેન્ક યુ એ ફોન કરજો કે નેહલભાઈ થેન્ક યુ કરી નાખ્યું. સો આ ડિપાર્ટમેન્ટને રેકોગ્નિશન પેશન્ટ તરફથી નથી મળતું. ક્લિનિકલ સ્ટાફે જ એને રેકોગ્નાઇઝ કરવાનું છે ને એપ્રિશિએટ કરવાનું છે અને હાથમાં હાથ મળીને સાથે કામ કરવાનું છે. એન્ડ થેન્ક યુ. આઈ એમ વિશિંગ ઓલ ઓફ અસ એ વેરી હેપી 36 ફાઉન્ડેશન ડે. Thank you, sir. Thank you, Bhavesh sir and Hardik sir. Your words were really encouraging for us. Yes, of course. Look forward, sir. બસ કન્ક્લુડ એ જ કરું છું કે જીવરાજ ઇઝ ઓલવેઝ our second home and we'll always try and put all our efforts to see કે
we help Jivraj to progress and for the success of our institution. जब सब है तो सब हासिल भी कर लेंगे. Concluding this program, I think Imani, हमारा choreographer जो था, she is not here, but I would like to thank her. She has put in a lot of efforts during the Navratri days. Also, she took out time and helped us and choreographed us to dance. Thank you, the maintenance team for the arrangements, housekeeping team, the photographers, videographers, Narsi Bhai, Vipul Bhai, Badresh Bhai, Kalpesh Bhai for handling the light and sound system. Bhanu Ben, who has been there, present for each and every practice of ours and being an official critic, improvising our each and every acts. So I would like to thank everyone and all whom I have missed naming. Thank you everyone. Thank you. The thank you note cannot be completed by taking two names, that is Kalnaben and Nisargaben, without whose coordination this event could not have been completed. Thank you both of them. It's always a teamwork. It's always a teamwork. So thank you.